নববর্ষের মিল শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে গেল টিটাগড় লুম ট্যাক্স জুট মিল প্রাইভেট লিমিটেড। বছরের প্রথম দিনই বেকার হয়ে পড়লেন 1250 জন শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবি মালিকপক্ষ জোর করে তাদের উপর কাজের চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগে যে শ্রমিক একটি মেশিন চালাতো তাকে ডবল মেশিন চালাবার নোটিশ দেয়। এতে শ্রমিকরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কারোর সাথে না জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় শ্রমিকরা আজ কাজে যোগ দেয়নি। শ্রমিকদের দাবি যতক্ষণ না তাদের দাবি মানা হবে ততক্ষণ তারা কাজে যোগ দেবে না। শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় মিল কর্তৃপক্ষ নোটিশ বন্ধের নোটিশ লাগিয়ে দেয়। पहले कोई आलोचना नहीं हुआ, हटा के बोला कि डबल चलाओ। आप लोग क्या करेंगे? नहीं একটা বাইট নিয়ে নি এই इसमें डबल चलाने को बोला इसलिए बंद हो गया। हम लोग के पास हम लोग ताज चलाते हैं मोटा का, हम लोग कैसे चलाएंगे जब माल ही नहीं आएगा तो इसलिए हम लोग भी बंद कर दिए। फिर कल स्थिति वही हो जाता, माल नहीं है बंद करो, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। में हटक के बोला कि डबल चलाओ। हाँ, आज ही सुबह हम लोग को खबर मिला कि भाई बंद हो गया उधर में, तो उधर में बंद हो गया तो हम लोग बोले भाई इधर में चलाओगे तो कल हम लोग को भी बंद हो जाएगा। इसका वजह से हम लोग भी बोले बंद कर दो, हम लोग बंद करे। मेरा नाम है प्रेम प्रकाश ठाकुर। लेबर है। कौन डिपार्ट का? सेकिल लूम तकलीफ तो बहुत है। हम लोग का पीएफ भी नहीं मिल रहा है और रह गया सवाल कि ठीक ढंग से मिल नहीं चल रहा है। हफ्ता महीना 2 महीना में एक बार बंद हो जाता है, यही सब तकलीफ। अभी क्या हुआ? अभी तो सुबह में बंद हुआ। हम लोग का तब भी शिफ्ट है। हम लोग तो अभी स्पिनिंग से माल आएगा तभी ना ये चलाएगा, माने चलेगा नहीं मागी कल चलाता है तो उधर से माल आएगा तभी नहीं चलाएगा। जब शिफ्ट में आके सुन रहा है कि काम नहीं होगा। यही बात सुबह में जब बंद हो गया है तो हम लोग भी शिफ्ट है। अगर खबर मिला है तो बहुत तकलीफ होता है, बीच बीच में बंद हो जाता है। हाँ, बीच बीच में मालिक रहेगा तब तक यही दशा रहेगा। तकलीफ होता है कि हम जब तक ये मालिक रहेगा तब तक यही दशा रहेगा। मालिक से माल नहीं आ रहा है तो तांत कैसे चलेगा? मेन प्रॉब्लम तो ये है। तो वहाँ क्या झमेला हुआ? स्प्रिंग में झमेला हुआ यही हुआ कि एक मशीन से 2 मशीन बोला है चलाने को, तो 2 मशीन कहाँ से चलेगा? भारी माल है। स्प्रिंग वाला बोल रहा है कि थोड़ा सा चक्का डाउन करो, तो नहीं होगा। तो इसी के चलते मैंने स्प्रिंग वाला बोलता है कि एक तो हम मशीन हमको संभालने में नहीं आता है तो जोड़ा मशीन कैसे संभालेंगे हम, इसीलिए बंद हो गया। कोई आलोचना पहले नहीं हुआ? नहीं, कोई आलोचना पहले नहीं हुआ था। 5 साल से संभव नहीं है एक आदमी 2 मशीन चलाए। नहीं, ये संभव नहीं है। संभव जब होगा कि चक्का 4 बरस पहले हो रहा था। 4 बरस पहले तो चक्का छोटा रहा तो डबल चलाता रहा, अभी चक्का बड़ा हो गया तो सिंगल चलाता है। अच्छा, उसमें एक मशीन 2 मशीन नहीं चलेगा एक आदमी? नहीं, एक आदमी से 2 मशीन नहीं चलेगा। स्प्रिंग बंद रहेगा तो तार भी बंद रहेगा। तांत भी बंद रहेगा, फोकानली भी बंद रहेगा, बीम भी बंद रहेगा, सब बंद रहेगा। उधर से माल तो आएगा तभी ना चलेगा, उधर से माल ही नहीं आएगा तो कहाँ से चलेगा? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मिल सुचारू ढंग से चले, यही चाहते हैं हम लोग। और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजय कुमार साहब। लेबर है इसका? लेबर सेकिंग लूम। कारण तो कुछ नहीं मजदूरा এখানে স্প্রিংয়ের লাফড়া আর সব ডিপার্টমেন্টে ঠিকই আছে, কোনো ডিপার্টমেন্টে কোনো ঝামেলা নেই। এখানে আগে 4 বছর আগে ডবল মেশিন চালাতো ওরা, ওখানকার সেই টাইমে মজদুররা চালাচ্ছিল। তারপরে কিছু টেকনিক্যাল কিছু ফল্ট ছিল, সেই জন্য মালিকরাই বলে দিয়েছিল কি সিঙ্গেল চালানোর জন্য। তো সিঙ্গেল ওরা ভারী মাল চলছিল, ভারী মালের ডবল চলবে প্রোডাকশন হবে না, সেই জন্য সিঙ্গেল দিয়ে দিয়েছিল। এবার মালিক চাইছে কি ডবল চালাতে জন্য। তো আগে মজদুর সঙ্গে বসে আলোচনা করে তারপরে তো কিছু নিয়ম কানুন যার লাগানো আছে লাগাবে।
তারপরে ওরা বললো কি না হাঁটা করে তোমাকে ডবল চালাতে হবে, সেই জন্য মজদুর খেপে গেছে। মজদুর তো কিছু আন্দোলন কিছু করিনি, বন্ধ করে শান্তিভাবে মজদুর চলে গেছে, মজদুর কাউকে কিছু বলিনি। তারপরে আমাকে খবর হলো, মজদুরাই খবর দিল কি এরকম এরকম হয়ে গেছে। তাহলে আমি ম্যানেজমেন্টকে বললাম कि भाई তুই এখানে নিয়ম লাগিয়েছো, এই নিয়মটা 4 বছর আগে তোমরাই বলেছো কি না সিঙ্গেল চালাতে জন্য, এবার ওরা সিঙ্গেল চালালো, এবার তুমি বলছো ডবল। ঠিক আছে, ডবল চালানোর জন্য আগে তো মজদুর সঙ্গে আমরা আলোচনা করবো कि हाँ भाई আমরা ডবল চালাতে চাইছি, এই প্রবলেম ওরাও বলবে, ওরাও কথা শোনো তোমরাও কথা শোনো, তারপরেও তো আলোচনা হয়ে তারপরে কিছু রাস্তা বেরোবে। হঠাৎ তুমি বলে দিয়েছো কি না কাল থেকে তোমার ডবল চালাতো, সেই জন্য মজদুর খেপে চলে গেছে। স্প্রিং তাঁত ফিনিশিং সবই বন্ধ। না, তাঁত বন্ধ ছিল না, ওরা স্প্রিং প্রোডাকশন না দিলে ও মালটা তাঁতে যাবে, তো ওর এমনি বন্ধ হ্যাঁ তো এমনি তো বন্ধ হয়ে যাবে, আর বাকি কোনো ঝামেলা ছিল না, ওইটাই ঝামেলা। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शेष नारायण सिंह, 10 नंबर वार्ड काउंसिलर, INTTUC वेस्ट बंगाले एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर। আপনি কোম্পানি এখানে চিফ এক্সিকিউটিভ অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট। কি সমস্যা হলো আজ সকাল থেকে? সমস্যা হলো বহুদিন ধরেই আমাদের যে মিল চলছে সেটা আউট অফ যে হ্যান্ডস আছে ম্যান মেশিন রেশিও তার বাইরে চলছে। তো আমরা আজ দুদিন মানে গত শুক্রবার দিন আমরা ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সবাইকে, আমাদের জুনিয়র স্টাফ যিনি আছেন মিস্টার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমার্শিয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট শুক্লাজি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন ওয়ার্কিংয়ে, মানে এক একটা ওয়ার্কারকে বলা হলো যে যারা শেকিং ওয়ার্ক আছে সে শেকিং ওয়ার্ক ফ্রেম আপনার পেয়ার ফ্রেমে চলবে, যেটা ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইড নিয়ম আছে। 10.5 পাউন্ড 11 পাউন্ড অবধি আপনার সিঙ্গেল ফ্রেম চলছে, ওটা ডবল পেয়ার ফ্রেম চলবে। তো আজকে সকালবেলা বলা হয়েছে যে ভাই আপনারা একবার ইন্ডাস্ট্রিতে তো আমরা বাইরে নয়, সুতরাং আপনারা শেকিং ওয়ার্ক অবধি যে ফ্রেমগুলো আছে সেটা আপনারা পেয়ার ফ্রেমে চালান। তারা কোনো প্রতিবাদ জানায়নি, চুপচাপ করে ফ্রেমটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। মানে শ্রমিকরা কর্মবিরতি শুরু করলো? হ্যাঁ, বেরিয়ে চলে গেল। ফলে কি এখন বর্তমানে কি অবস্থা? পুরো বন্ধ হয়ে হ্যাঁ, গেছে? পুরোই বন্ধ আছে, ব্যাচিং টু ফিনিশিং পুরোই বন্ধ আছে। এখন কি করবে? এখন ইউনিয়নদের মিটিং করা হবে, বাইরের লোকে যারা আছেন ওনারা আসবেন, আমরা কনভিন্স করতে চেষ্টা করছি যাতে মিলটা সুস্থভাবে চলুক। আমার একটাই ইন্টেনশন আছে যে মিলটা, এই এলাকার মিলটা সুস্থভাবে চলুক, প্রতিটা ওয়ার্কার কাজ পাক। বলা হচ্ছে নাকি শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা না করে ঝট করে সিদ্ধান্ত চাপ। না, এটা তো দেখুন, এটা সিদ্ধান্ত চাপানো হয়নি, এটা তো পুরো ইন্ডাস্ট্রি জানে। এটা স্যাকিং ওয়ার্ক যেটা আছে পেয়ার ফ্রেমেই চলে প্রতিটা জায়গায়। আমরা তো বলছি 12 পাউন্ড যেটা আছে ওটা সিঙ্গেল ফ্রেম চলবে, যেটা চলছে সেইগুলো ওনারা বন্ধ করে চলে গেলেন। স্যাকিং ওয়েব যে সেকশনটা আছে ওটা সিঙ্গেল ফ্রেমই চলে, সবসময় সিঙ্গেল ফ্রেম চলে, ওনারাও বন্ধ করে চলে গেলেন, মানে সব একসঙ্গে জোট করে দিয়ে ওনারা চলে গেছেন। আপনার নাম আর ডেজিগনেশনটা একবার বলবেন? হ্যালো, আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম ওম প্রকাশ সাউ, আমি এখানকার প্রেসিডেন্ট।